حضرت بیلم اور دانش سرجیکل اسپتال میں فری میڈیکل کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایک ہی چھت کے نیچے میڈیکل اسپیشلسٹ، کارڈیالوجسٹ، آرتھوپیڈک و دیگر ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف موجود تھا۔ میڈیکل کیمپ میں فری چیک اپ کی سہولت موجود تھی۔ جو مریض آپریشن وغیرہ کے لیے ریفر ہو رہے تھے انہیں اسلام آباد انٹرنیشنل اسپتال صحت کارڈ پر علاج کے لیے ریفر کیا جا رہا تھا۔ پیرا میڈیکل کے سینئر ڈاکٹر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میری اسپیشلٹی جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجریز، ایلیزراف سرجریز، سپورٹس انجری سرجریز جس میں اے سی ایل، پی سی ایل، ملٹی لیگامنٹس انجریز جو ہوتی ہیں ان کی آرتھروسکوپک ریکنسٹرکشن ہے، اور پیڈیاٹرک سرجری ہے جس کے ایسے بچے جن کے پیر، ہاتھ، پاؤں یا کولر کے جوڑ ٹیڑھے ہوں یا باہر نکلوں ان کی سرجریز کرتا ہوں۔ اسفندیار، ڈاکٹر اسفندیار صاحب جو کہ ہزرو میں دانش سرجیکل سینٹر ہے، یہاں پہ ہم نے ایک فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا ہے جس میں ہڈیوں کی اسپیشلٹی، گردے اور مثانے کے ڈاکٹر، دل کے شریانے جن کی بند ہو ان کی سرجریز، کارڈیالوجی اسپیشلسٹ، آنکھوں کے اسپیشلسٹ اور میڈیکل اسپیشلسٹ آئے ہیں۔ صرف اس میں چیک اپ فری ہے یا کچھ اور ٹریٹمنٹ بھی ہوگا؟ اس میں چیک اپ فری ہے، ان سارے جو اسپیشلٹیز ہیں 6 اسپیشلٹیز ہیں ان کا فری چیک اپ ہو رہا ہے، ادویات مہیا کی جائیں گی، اور ایسے بچے، ایسے مریض جن کو سرجریز کی ضرورت ہوگی جس میں دل کے وال بدلنا، سرجریز ہونا یا اینجیوپلاسٹیز ہونا یا ہڈیوں کے یا یورولوجی کے جتنے بھی ہیں، آنکھوں کی سب وہ سرجریز ہم فری مہیا کریں گے حضرت کے عوام کو۔ جوڑوں کے مسائل زیادہ تر ہیں، بچوں کے پیدائشی ٹیڑھا پن کے مسائل ہمارے پاس آئے جن کو ہم نے ریفر کیا ہے اور ان کی ہم سرجریز کریں گے انشاءاللہ۔ بڑھاپا ہے، سینائل چینجز ہیں، وہ بھی ایک حقیقت ہے۔ پھر ہم لوگوں کا لائف سٹائل، روزمرہ کی زندگی گزارنے کے طریقے کچھ وہ اچھے نہیں ہیں، ہم ہیلدی ڈائٹ نہیں لیتے ہیں، ہم ایکسرسائزز نہیں کرتے ہیں، ہم مسل بلڈ اپ نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے جوڑوں میں۔ تو اس کی آگاہی بھی ہم مریضوں کو ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، فزیو تھیراپی والے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ بھی انہیں وہ ورزشیں بتا رہے ہیں جتنا ممکن ہو سکتا ہے تاکہ ہم انہیں بتائیں اور مسل بلڈ اپ کریں، خوراک اچھی رکھیں تو جوڑوں کے مسائل اتنے نہیں ہیں۔ تو وہ اس سرجری سے بچنے کے لیے جراح کے پاس چلے جاتے ہیں، اس حوالے سے جراح میں تو بہت ہی لوگوں میں شعور کی کمی ہے۔ جراح کے پاس نہ وہ ویل کوالیفائڈ ہے، نہ وہ ویل ٹرینڈ ہے، نہ ان کے پاس وہ اوزار ہیں، نہ وہ سرجری کے آلات ہیں جن کے وہ لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو اچھی بات یہ بتاؤں کہ جیسے میں ابھی بتا رہا تھا کہ میں نے فیلوشپ ٹرکی سے کی ہے اسپورٹس انجریز کی، تو اس میں اب ہم کیمرے کے ذریعے ریپلیسمنٹ کر دیتے ہیں ہر سٹرکچرز کی، ہر لیگامنٹس کی۔ تو اس میں چھوٹے کٹ کے بعد یعنی کہ آج آپ نے سرجری کیا ہے تو اگلے دن مریض اپنے پیروں پہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مسکنسیپشن ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہی ہے۔ اسپورٹس سرجن بہت اچھے یہاں پہ آ گئے ہیں پاکستان میں جو اچھا ٹریننگ آگے لوگوں کو، بچوں کو دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ فیوچر میں اچھا پراسپیکٹ ہے، لوگوں کی آگاہی کی ضرورت ہے، لوگ جیسے ہی آگاہ ہوں گے تو انشاءاللہ چینج آئے گا اور لوگ سرجریز کی طرف جائیں گے۔ کمپیٹنٹ لوگ آ چکے ہیں اور جراح سے ہم بچ سکیں گے انشاءاللہ فیوچر۔ ڈیزیز ہے جس میں ہم نے پین سائیکل کو بریک کرنا ہے تو پھر تو یہ میریکل ڈرگز ہیں، مگر ان کی کوانٹٹی کم سے کم رکھنی چاہیے، ان کا ایکسپوجر ٹائم لیمٹس کم سے کم ہونا چاہیے تاکہ وہ پین سائیکل کو بریک کر سکے۔ ایک دفعہ پین سائیکل بریک کر لیں پھر فزیو تھیراپی کا بہت اچھا رول ہوتا ہے، فزیو تھیراپی کک ان کر جاتی ہے، پٹھوں کو مضبوط کیا جاتا ہے، جوڑوں کی مضبوطی کی میڈیسنز اور ہدایات دی جاتی ہیں، اور ہم یہ کرتے ہیں کہ ایکسپوجر کم سے کم رکھیں۔ خوراک کا بہت رول ہے جس میں اچھی خوراک، بیلنسڈ ڈائٹ دی جائے تو آپ کو جوڑوں کے دردوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ دودھ ویری امپورٹنٹ، اچھا خالص دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی اشیاء ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اچھا خالص دودھ اور اس کی بنی ہوئی پروڈکٹس عوام کو ملنی چاہیے، اچھی ہوں، اس کا اچھا انٹیک، پراپر انٹیک، بیلنس ڈائٹ لی جائے تو اس سے بچا جا سکتا ہے ہڈیوں کی مضبوطی۔ السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر زین العابدین ہے۔ ہم لوگ اسلام آباد انٹرنیشنل ہاسپٹل ریسرچ سینٹر سے آئے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہاں کے جو عوام ہیں، حضروں کے عوام ہیں، ان کے ساتھ ہم ان کو ٹریٹ کر سکیں، ان کو ہم ان کا علاج کر سکیں، اور جو ڈیزیز آج ہم دیکھ رہے ہیں اس میں جو دیکھ رہا ہوں اس میں بلڈ پریشر ہے، ڈائبٹیز ہے، دمہ ہے، شوگر ہے، یہ وہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ یو کے ٹرینڈ یورولوجسٹ ہیں،
جن کا جو ہے نا وہ گردہ اور مثانہ کے علاج مسئلے دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ آرتھوپیڈی کے بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہارٹ کے کارڈیولوجی اور کارڈک سرجری کے ڈاکٹر بھی موجود ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام آباد انٹرنیشنل ہاسپٹل میں علاج پرووائڈ کرتے ہیں. خاص کر جو ہماری سرجیکل آپریشنز ہیں وہ صحت کارڈ پہ بھی اویلیبل ہے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں کے عوام کی ایک خدمت کر سکیں اور اس وجہ سے ہمیں یہاں آنا. ڈاکٹر صاحب کس طرح کے پیشنٹ آج آپ کے پاس آ رہے ہیں یہاں پر زیادہ تر؟ ابھی تک تو میں نے جو پیشنٹ دیکھے ہیں جو اس میں کچھ لوگ ہیں جو سینے کے مسئلے کے ساتھ آئے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو بلڈ پریشر کے مسئلے کے ساتھ آئے ہیں, یا انگزائٹی کے مسئلے کے ساتھ آئے ہیں, یا دل کی دھڑکن جن کی تیز اس کے ساتھ مسئلے کے ساتھ آئے ہیں. تو یہ ابھی تک مریض ہے جو ابھی تک میں نے دیکھے ہیں. تو ہو سکتا ہے اس کے بعد میرے پاس ڈائبٹیز کے پیشنٹ بھی آئے, اور اس کے علاوہ میں نے جانا وہ باقی جو میڈیکل اسپیشلٹی سے ریلیٹڈ مسئلے وہ بھی ہیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو غلط تشخیص کرنا اور پھر اس کے بعد اپنا غلط علاج دینا. اور پچھلی بار میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا اور ڈاکٹر نے مجھے یہ دوائی دی تھی. میرے ساتھ ایسے ہوئے, میرے مریضوں نے آ کر مجھے کہا وہ ڈاکٹر صاحب آپ نے پچھلی بار دیا تھا اور آپ کو یہی مسئلہ, تو پھر وہ دوبارہ ہوا تو میں نے دوبارہ استعمال کیا تو میں ٹھیک نہیں ہوا. تو جب میں اس کو ایگزامن کرتا ہوں تو ضروری یہ نہیں ہوتا کہ جو مریض کو فیل ہو رہا ہوتا ہے وہ وہی مسئلہ ہوتا ہے. مسئلہ وہ ہوتا ہے جو ڈاکٹر نے اتنا پڑھ کے لکھ کر سمجھ کر کیا ہوتا ہے, اس کو سب سے پہلے ڈائگنوز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے میں ایڈوائز یہی کروں گا کہ بھئی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, اس سے پہلے تشخیص لیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے, پھر اس کے بعد ٹریٹمنٹ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایکسٹرا علاج کروائیں, شارٹ کٹ کر کے ایکسٹرا علاج کروائیں اور وہ چیز زیادہ بگڑ جائے اور اس پر آپ کے زیادہ پیسے لگ جائیں بنسبت اس کے کہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں, اس سے علاج کروائیں, تشخیص کروائیں اور جلد ٹھیک ہو جائیں اور اپنے جو ہے نا وہ بزنس پہ واپس جائیں یا اپنے گھر واپس جائیں. میرے خیال میں یہ زیادہ ضروری ہے. کیا میں نے انگلینڈ میں کام کیا, آسٹریلیا میں کام کیا, سعودی عربیہ میں کام کیا. تو جو میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کے پاس, جو لوگ ویل آف ہوتے ہیں یا جن کے پاس پیسے کی فراہمی بہت ہوتی ہے, وہ اپنا علاج اور اپنا چیک اپ ہر 6 مہینے بعد کروا رہے ہوتے ہیں. لیکن جو انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہیں یو کے میں یا آسٹریلیا میں, جو انٹرنیشنل گائیڈ لائنز میں ایک 40 سال کی ایک فگر ہے کہ 40 سال بعد آپ اپنے آپ کا خود بخود 6 مہینے بعد اپنا چیک اپ ضرور کروائیں, اپنا ای سی جی کروائیں یا بلڈ ٹیسٹ کروائیں یا ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا بلڈ پریشر, شوگر, یہ سب چیزیں چیک کروائیں. کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری باڈی میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور خاص کر شوگر اور بلڈ پریشر تو بالکل ایسے ہیں جو انہیں کہا جاتا ہے, اسپیشلی بلڈ پریشر کو, کہ سائلنٹ کلر, خاموش قاتل. تو اس کا پتہ چلتا ہے ہی نہیں, اور آہستہ 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 عمر گزرنے کے ساتھ جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں وہ چینجز ہماری باڈی میں آ جاتی ہیں. تو اچھا یہ ہو کہ 40 سال کے بعد تو لازمی اس کو کروائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں چونکہ ٹینشن, سٹریس اور بھی بہت سے مسئلے زیادہ, 30 سال کی عمر کے بعد ڈاکٹر کے پاس اپنا ہر 6 مہینے بعد چیک ضرور کروائیں. اور ڈسٹرکٹ اسپیشلسٹ ہوں اٹک ہاسپٹل میں, اور ساتھ میں پرائیویٹ پریکٹس ہمارے اسلام آباد انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں کر رہا ہوں. جی سر, اس سے ہم کی دہلیز پہ ملیں, اور اس میں ہم جو پرسنلی میں یورولوجی کے جو مریض ہیں جس میں گردہ مثانہ کے پتھری والے, انفیکشن والے, غدود کے مسئلے, جن کے پروسٹیٹ کے مسئلے ہیں, یا مردانہ کمزوری یا مردانہ بانجھپن والے جو مریض ہیں, ان کو دیکھیں گے, ان کو ایڈوائز کریں گے, اور ساتھ میں ان کو میڈیسن ایڈوائز کریں گے. جی, اور اگر ان کو کسی کو آپریشن کی ضرورت ہوئی تو وہ پھر صحت کارڈ کی سہولت ہمارے پاس ہے, ان کو ہم صحت کارڈ پہ فری ان کا آپریشن کی اور سارا طریقہ بھی سمجھا دیں گے کہ کہاں آنا ہے, اور صحت کارڈ کی فری سروس ان کو مہیا ہو. جو ہے پانی کا ہوتا ہے جی, جو پانی کی کمی کی وجہ سے یا سخت پانی ہو اس کی وجہ سے پتھری زیادہ ہوتی ہیں. تو جنرل ایڈوائز ہماری لوگوں کی یہی ہوتی ہے کہ پانی زیادہ پئیں, نمک کا کم استعمال کریں, بڑا گوشت, چاول اور ان چیزوں سے پرہیز کریں, اور اپنا جو انویسٹیگیشن ہے وہ جلد سے جلد کرائیں تاکہ ہم پتھر کو ارلی سٹیجز میں ڈائگنوز کر کے ان کے ٹریٹمنٹ کریں, اور جو فالو کریں جنرل ہیلتھ کو, ایڈوائس کو, تاکہ ان کے مسئلے کم سے کم. پہلے دوائیاں استعمال, پہلے حکیموں کے پاس چلے جائیں, دم کروا لیں, ہومیوپیتھی کی دوائی استعمال کر لیں. جب ہر طرف سے تھک کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو پھر ان کی کیس کمپلیکیٹ ہوا ہے. تو ان کے لیے یہی ہے کہ جو ہے نا لوگوں کو اویئرنیس جگائی جائے, اسی لیے ہمارا یہ کیمپ بھی ہے تاکہ ہم ان کو جلدی اپروچ کریں, ان کی دہلیز پہ ان کو فیسلٹیز دیں. ہمارے پاس اسلام آباد میں ہر قسم کی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے جس میں لیزر ہے, اور اکثر یہ جو ہے ہم انڈوسکوپکلی سرجری کر کے, بغیر کٹ کے, بغیر آپریشن کے ان کی سرجری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو کم سے کم نقصان ہو اور جلد سے جلد فائدہ ہو جائے. صحت مند زندگی گزارنے کے لیے کس طرح کا پانی استعمال کرنا چاہیے جس سے آپ کے گردے محفوظ رہیں؟
जनरली तो जो पानी है वही अच्छा है, पानी ज़्यादा पीना है, ठीक है। वो हम फिर इलाके पे डिपेंड करता है कि अगर हार्ड वाटर है तो वो पानी जो है फ़िल्टर करके पिएं, या फिर फ़िल्टर जो लगे हुए हैं वो वाला पानी पिएं, या फिर डिस्टल वाटर करके पिएं, ताकि लेकिन फिर मसला हमारी तरफ हुकूमत में ये भी है कि महंगाई और आवाम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि पानी बंदा उबाल ले, उसको ठंडा करे और उसी को फिर पिए, ताकि उसमें जो नमकियात हैं और जो बाकी जो मिनरल्स हैं वो कम से कम हो, और ताकि उनको पत्थर की चांसेस कम से कम हो जाए। भी ये डेंजरस हैं किडनीज़ के लिए और दे इंक्रीज़ द चांसेस ऑफ स्टोन्स जी। तो वही जो जनरल अवेयरनेस, तालीम और जो है इनको जो इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि इनको अवॉइड किया करें। मेन चीज़ पानी है कि जितना ज़्यादा नॉर्मल पानी पिए उतना इनके लिए, उनके गुर्दों के लिए अच्छा है जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर नूरसलाम है। मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ। आजकल इस्लामाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। सर ये आज फ्री कैंप लगाए गए, किसकी तरफ से लगाए गए? ये हमारे इस्लामाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरफ से लगा रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि लोगों को उसके डोर पे जाके उसके जो बीमारियां हैं उसकी हम तशख़ीस करें। फिर अगर उसकी ज़रूरत पड़ी एक आई के हवाले से तो हम उसको बुलाएंगे। अगर कोई सर्जरी की ज़रूरत पड़ी तो हम सर्जरी करते हैं। उस सर्जरी हम कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम आजकल शुरू किया है सेहत कार्ड के हवाले से, हम सेहत कार्ड के थ्रू उससे हम कहते हैं कि उधर आ जाए, हम फ्री सर्जरी करते विदाउट एनी कास्ट, यहाँ पर हम फ्री देखते। उधर आके भी उधर से कोई फीस नहीं लेंगे, उधर भी हम फ्री देखते हैं, फ्री हम उसका ऑपरेशन करेंगे। हमारे पास दो किस्म के हमारे, एक तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, लेकिन हमारे जो डस्ट एरिया है या जो उसकी वजह से अक्सर लोगों की कंजक्टिवाइटिस होती है। दूसरी हमारे कैटरेक्ट जिसको सफ़ेद मोतिया कहते हैं, वो भी यहाँ पर ज़्यादा है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये ज़्यादा है। इसकी वजह है कि लोग ओपन एरिया में रहते हैं, धूप की वजह से या डस्ट की वजह से या पावर्टी की वजह से, गुर्बत की वजह से वो समोतिया ज़्यादा होता है। इसकी दो वजह, एक तो जिस तरह हम कहते हैं न्यूट्रिशन पावर्टी, इसकी वजह से भी अक्सर बच्चों की जो ना उसके नज़र पे असर पड़ सकता है। उसके लिए दूसरी बात ये ना कि अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस। अभी मेरे पास एक बच्ची आई थी, अगर आप उसको देख लेते तो उसकी नज़र कम है, लेकिन उसको प्रॉपरली चेक नहीं किया। इसकी वजह से कि अवेयरनेस की वजह से उसकी नज़र कम है। अगर इन टाइम पे उसका हम इलाज न करें उस बच्ची का, तो हो सकता है इन फ्यूचर उसके एक आँख की आइसाइट ख़त्म हो जाए ड्यू टू अवेयरनेस की वजह से, कि अवेयरनेस नहीं है। अगर इन टाइम उसको डायग्नोस कर ले, उसको अगर उसकी विजन कम है उसका रिफ्लेक्शन कर ले और आई चेकअप कर ले, तो उसका इलाज इन टाइम 100% हो सकता है। मोबाइल का ये है कि एक डिस्टेंस होनी चाहिए। जिस तरह हम बुक देखते बहुत क्लोज देखते तो भी उसका असर हो सकता है एक डिस्टेंस से। दूसरी बात यह है कि मोबाइल ज़रूरी है कि देख, लेकिन इसमें एक इंटरवल होनी चाहिए। यानी आप घंटा देखते हो, आधा घंटा देखते हो, ऐसे कि 2-2, 3-3 घंटे कंटिन्यू देखे तो उससे एक तो दिमाग पे असर पड़ सकता है, आई साइट भी पड़ सकता है। लेकिन आई साइट का जो ज़्यादातर ताल्लुक है वो हमारे जो ना अवेयरनेस की वजह से लोगों का कम हो जाता है, इन टाइम ट्रीटमेंट नहीं लेते। तो ये है कि मोबाइल का यूज़ करें, लेकिन इसमें इंटरवल बहुत ज़रूरी है, वक्फा ज़रूरी है, वक्फा दिया करे, फिर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। मैंने बताया कि न्यूट्रिशन की वजह से, पावर की वजह से नज़र कम हो सकती है, लेकिन अगर जिस तरह हम नॉर्मली लेते हैं फिर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात है कि जिस तरह मैंने बताया कि बचपन के से हम अगर बच्चों का इन टाइम डॉक्टर से रब्ता करें, उसका इन टाइम ट्रीटमेंट करे, उसको बता दे कि इसका ये इलाज है, फिर कोई इशू नहीं है कि उसके जो नज़र है वो उसको कोई असर पड़ेगा। मेरा नाम डॉक्टर नुमान इजहार है, मैं कार्डियोथोरेसिक सर्जन हूँ। मैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल E11 इस्लामाबाद में कार्डियोथोरेसिक सर्जन के तौर पे काम करता हूँ, और आज मैं इधर हज़रों आया हुआ हूँ फ्री मेडिकल कैंप के लिए। सर ये फ्री मेडिकल कैंप किसकी तरफ से लगाया गया? सर ये इस्लामाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद की तरफ से लगाया गया है। तो सर किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं आज आपके पास? सर ज़्यादातर जो है मैदे के, दिल के, जिगर के, इस तरह के ये मरीज़ हैं ज़्यादातर हमारे पास जो दिखाने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, जो कार्डियक के हवाले से आप बताएं कि जो मतलब हमारे पास सबसे ज़्यादा जो डाइट का मसला है या कोई और वजह है, किस वजह से कार्डियक की प्रॉब्लम आती है? सर कार्डियक की प्रॉब्लम के 4-5 वजूहात होती हैं। एक ब्लड प्रेशर,
दूसरा शुगर, तीसरा फैमिली हिस्ट्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और चौथा स्मोकिंग और डाइटरी हैबिट्स हमारी जो आजकल की हमारी खुराक है और लैक ऑफ एक्सरसाइज है, ये कार्डिक प्रॉब्लम सारे उसकी वजह से हो रहे हैं। तो सर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सब के लिए। दिन में 30 मिनट की एक्सरसाइज जो है वो लाजमी हर इंसान को करनी चाहिए, हफ्ते में 5 दिन। ये हर इंसान के रूटीन में होना चाहिए, वरना दिल की बीमारियां इसी तरह बढ़ती रहेंगी जैसे बढ़ रही हैं। और जब वक्त पे डायग्नोज हो जाती है बीमारी, उसका प्रॉपरली मेडिसिन इस्तेमाल करें, सीरियस लें बीमारी को, तो अब बचा जा सकता है सर्जरी से। हम अक्सर जो डाइट के हवाले से अगर मैं बात करूँ, शादी ब्याह में जाते हैं, कहीं पे भी खाना अगर मिलता है तो खुल के ख़ास तौर पे चिकनाई वाली खुराक, घी वगैरह, मायोनीज़ वगैरह, ये काफ़ी ख़तरनाक है। ये हमारे मैदा उसको सही तरह से डाइजेस्ट नहीं करता और उसको चर्बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो कि गंदी चर्बी होती है, जिसे हम LDL और VLDL कहते हैं। वो रगों में जाके डिपॉजिट होती है, जिसकी वजह से फिर दिल की बीमारी बंद छोड़ देनी चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक में एक तो एक्स्ट्रा शुगर होती है जो कि हर बीमारी की जड़ है। शुगर जो है वो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, जिसमें आँखों की बीमारी आती है, गुर्दों की बीमारी आती है, दिल की बीमारी आती है। बहुत सारी बीमारियाँ सिर्फ शुगर की वजह से होती हैं। अगर सॉफ्ट डाइट छोड़ दी जाए तो ये बीमारियाँ नहीं होंगी। उसके अलावा उसे भूख रख के खाना चाहिए, चिकनाई से और नमक से परहेज़ करना चाहिए, और उसके अलावा उसे एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलरली। ये 4-5 काम करके हम दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। इब्राहिम गुल वेटरनी है, मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और इस्लामाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इवनिंग टाइम में OPD करता हूँ। मैंने MBBS खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर से किया था। उसके बाद फिर FCPS कार्डियोलॉजी खान हॉस्पिटल कराची से किया था। इसके बाद फिर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में एक और स्पेशलाइजेशन की है, वो NICVD कराची से। और मैं पाकिस्तान स्टेट ऑफ इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी, यूरोपियन स्टेट ऑफ कार्डियोलॉजी और यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ PCI के साथ रजिस्टर्ड हूँ। जी बिल्कुल, ये बच्चों में के दिल में जो सुराख होते हैं वो अमूमन बल्कि ज़्यादातर पैदाइशी होते हैं, और उसमें फिर मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, वो लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। बाज़ को हम ESD कहते हैं, बाज़ को VSD कहते हैं, बाज़ PDA होते हैं। तो उसमें एक चीज़ ये है कि एक तो ये है कि टाइम पे डिटेक्ट हो जाए तो बेहतर होता है, और दूसरा इसको फिर रेगुलर जो पीड्स कार्डियोलॉजिस्ट है, बच्चों के अपने जो कार्डियोलॉजिस्ट है, उनके साथ रेगुलर फॉलो अप बहुत ज़रूरी होती है। और इसका इलाज दोनों तरीक़ों से मुमकिन है। बाज़ औक़ात सिर्फ रग के ज़रिए बग़ैर ऑपरेशन की भी एक छतरीनुमा डिवाइस होती है या कॉइल्स होते हैं, उसके ज़रिए बंद किया जाता है, और बाज़ औक़ात ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन इसमें एक गलती हम ये करते हैं कि पेशेंट को या उनके वालिदैन को अगर कोई डॉक्टर कहता है ना कि ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो 100% ठीक हो जाएगा। अक्सर वालिदैन फिर ये करते हैं कि वो उसको भूल जाते हैं, और कई साल गुजर जाने के बाद दोबारा जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो जो सुराख जो है ना वो खुद ब खुद बंद भी हो जाते हैं ना, तो उसके लिए भी रेगुलर पीड्स कार्डियोलॉजिस्ट के साथ चेकअप कराना ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है ना। हार्ट अटैक जो होते हैं ना, इसमें 2 किस्म के होते हैं। इसको हम बाज़ को हम मेजर हार्ट अटैक कहते हैं, बाज़ को माइनर कहते हैं। जो मेजर हार्ट अटैक है ना, उसके लिए ये है कि फ़ौरन ही हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, और उसकी वजह यह है कि इवन ऐसी जगह जहां पर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जैसे कि सही ठीक ठाक रोड्स हैं, एम्बुलेंस है, इवन बाज़ जगहों पे एयर एम्बुलेंसेज अवेलेबल होती है यूरोप फिर कंट्रीज़ में। वहाँ के बारे में जो डाटा है वो कहते हैं कि हार्ट अटैक के 50% के करीब मरीज़ जो है ना अस्पताल पहुँचने से पहले फौत हो जाते हैं। हमारे मुल्क में चूँकि बहुत सारे मसाले होते हैं तो उसमें ये फिगर और भी ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से जब भी मतलब सीने में दर्द हो या सांस की तकलीफ़ हो या घुटन सी हो या चक्कर आते हो, और ख़ुसूसन ऐसे लोग जिनको ब्लड प्रेशर हो या शुगर हो, तो और इनकी एज ज़्यादा हो, अमूमन 40, 40 से 45 या इससे ज़्यादा हो, अगर यंग लोगों में भी हार्ट अटैक हो जाते हैं, तो उनको फ़ौरन से किसी भी करीबी हॉस्पिटल में जाना ज़रूरी है, ताकि वहाँ पर उनका असेसमेंट हो सके। और स्पेशली एक
टेस्ट होता है ECG कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि टाइम ना लगे। उसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हार्ट अटैक जब हो जाता है ना तो आर्टरी जो नाली होती है दिल की वो बंद हो जाती है। अब वो जब बंद हो जाती है तो हर गुज़रते मिनट के साथ, हर गुज़रते लम्हे के साथ वो जो दिल के पट्टे होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। इस वजह से फ़ौरन अस्पताल पहुँचना चाहिए। हाँ। एंजियोग्राफी तो एक टेस्ट है जिसमें हम सिर्फ दिल की जो नालियाँ हैं ना उसको का मुआयना करते हैं कि उसके अंदर दिल की नालियों के अंदर कोई ब्लॉकेजेस है कि नहीं है, और इस ब्लॉकेज को खोलने का जो तरीका है उसका एंजियोप्लास्टी कहते हैं, ये स्टेंटिंग कहते हैं। तो बिल्कुल कामयाब है। और अभी आजकल तो बहुत सारे शहरों में ये फैसिलिटीज़ यानी कैथ की फ़ैसिलिटीज़ अवेलेबल है, और अल्लाह के फ़ضل से पाकिस्तान के अंदर तकरीबन हर शहर में इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद है जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसको ये मज़ीद भी जितना इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट ज़्यादा हो जाते हैं और जिसकी कैथ लैब फैसिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं तो वो फ़ायदा है। वजह यह है कि हमारे मुल्क में और इंडिया और बांग्लादेश ये जो साउथ एशियन रीजन्स हैं ना उसमें हार्ट की प्रॉब्लम इवन मगरबी ममालिक की बनिस्बत भी ज़्यादा है। तो इस वजह से इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये बिल्कुल एक सक्सेसफुल इलाज है। और मैंने जो सेकंड फेलोशिप की है NICVD कराची से, वहाँ ये पूरी दुनिया का डिक्लेयर्ड सबसे बड़ा एंजियोप्लास्टी सेंटर बाकायदा डिक्लेयर्ड पूरी दुनिया का। पहले कोई इंडिया में एक सेंटर था लेकिन ये जब बना था तो इसको बाकायदा डिक्लेयर कर दिया कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेंटर फॉर एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी। तो वहाँ हमारे जो टीचर्स थे जो सिखाने वाले थे वो सारे तकरीबन बाहर के ट्रेंड थे, और वो कहते थे कि जो काम मतलब यहाँ पर हो रहा है ना बिल्कुल इसी तरह ही बाहर है, यहाँ बाहर कोई इससे बेहतर नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल जा रहा है कि ये मरीज़ की जो बीमारी है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हम एंजियोग्राफी जब करते हैं ना तो कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनका मसला स्टंट के ज़रिए हल हो सकता है, कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनका मसला बाईपास के ज़रिए ओपन हार्ट सर्जरी के ज़रिए हल हो सकता है। अब इसमें ये है कि हम पेशेंट के बेनिफिट को देखते हैं कि ये देखने के लिए ये मालूम करते हैं कि इस मरीज़ को स्टंट का फ़ायदा ज़्यादा है या ओपन हार्ट सर्जरी का। इसी तरह जो दिल के वाल्व्स होते हैं तो वाल्व्स के लिए अमूमन ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है, लेकिन उसमें भी अभी डेवलपमेंट हो रही है। जैसे कि दिल का एक मेन वाल्व है एआर्टिक वाल्व, वो जब बंद हो जाते हैं तो वो एआर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट जिसको कहते हैं कि रग के ज़रिए बग़ैर ऑपरेशन के उसका इलाज हो सकता है। तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एडवांसमेंट आती है और उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। लेकिन ये बुनियादी तौर पर ये मरीज़ की बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस